وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد۔ سامعین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، گزشتہ روز ایک کلپ دیکھنے کو ملا جس میں احسان رضا خانی کا مناظرہ ایک غالب نذیر نامی شخص سے ہوا۔ پورے مناظرے میں احسان رضا خانی نے دجل و فریب کا مظاہرہ کیا۔ خیر، غالب نذیر نامی شخص کے متعلق ہمیں علم نہیں کہ یہ دیوبندی بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ان رضا خانیوں کی عادت خبیثہ یہ رہی ہے کہ یا تو یہ کسی اپنے بریلوی آدمی کو ہی یہ دیوبندی بنا کر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کرتے ہیں، یا پھر بھولے بھالے لوگوں سے بحث کر کے اپنی جیت کا جشن مناتے ہیں۔ الغرض اسی سلسلے میں ہماری ٹیم نے یہ تحقیق کرنے کے لیے کہ مناظرہ کرانے والے مشتاق رضا خانی کو کال کی تو اس رضا خانی نے غالب نذیر نامی بندہ جو بقول ان کے دیوبندی ہے اس کا نمبر دینے سے انکار کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر غالب نذیر نامی بندہ دیوبندی ہے تو پھر ہمیں نمبر کیوں نہیں دیا گیا؟ ہمارا ہی بندہ، ہمیں نمبر کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان رضا خانیوں نے اپنی عادت قبیحہ کے مطابق کسی بریلوی کو دیوبندی بنا کر پیش کیا ہے؟ اگر اس میں ذرہ برابر بھی سچائی ہے تو ہمارا نمبر اس ویڈیو میں موجود ہے۔ اگر غالب نذیر صاحب تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ ہم سے رابطہ کریں، یا پھر مشتاق رضا خانی صاحب تک یا ان کے چیلوں تک ہمارا نمبر پہنچے تو ہمیں غالب نذیر نامی بندے کا نمبر عنایت فرمائیں۔ ہلو، السلام علیکم من اتبع الہدا۔ جی فرمائیں جناب، فون کیا تھا نا؟ جی اچھا، موبائل سوئچ آف تھا، ابھی میں نے میسج دیکھا آپ کا تو بتا رہا ہے کہ آپ نے فون کیا تھا۔ نہیں، کون بول رہے ہیں آپ؟ بھول گئے اتنی جلدی میں کون بول رہا ہوں؟ بتائیے کون بول رہے ہیں آپ؟ میں نور حسن بول رہا ہوں۔ اچھا اچھا، نور حسن صاحب جی، آپ کا نام؟ بتائیے۔ میں خادم اہل سنت محمد غالب سنی حنفی دیوبندی بول رہا ہوں۔ دیوبندی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ گروپ میں آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف ایک الزام لگایا تھا۔ جی فرمائیے۔ اور وہ یہ ہے کہ تم نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، تو کیا اس کو مسلمان کہا ہے؟ ہم نے یہ کب کہا؟ ہم نے تو یہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی اسکین ہو کہ میں نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس کو مسلمان کہا، ہمارا تو جھگڑا ہی یہی ہے کہ اس کو کافر نہیں کہا۔ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا یہ خود کفر ہے، یہ اس میں تو بحث ہے ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں، اسماعیل دہلوی صاحب اچھا ہے کہ برا ہے اور مسلمان ہے کہ نہیں، اس میں تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث صرف اس میں ہے کہ جو کافر ہے اگر اس کے کفر پر کوئی فتویٰ نہ دے، کافر کو کافر نہ کہے تو وہ کہاں جائے گا؟ مسئلہ ادھر پلٹ کے آ رہا ہے نا، ادھر کا تو ہم بات ہی نہیں کر رہے آپ سے کہ آپ اچھا مانے یا برا مانے۔ اب بتائیے، تو عدم تکفیر کر کے یہ کہاں گئے اپنے ہی فتوے سے؟ بتائیے۔ اچھا، تو آپ اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں، ذرا تھوڑا بتائیں گے؟ میرے نزدیک اس کے کفر میں کوئی نہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے اطلاع پانے کے بعد۔ یعنی آپ اعلیٰ حضرت کو کیا مانتے ہیں؟ کافر اعظم، مشرک اعظم۔ اچھا، تو آپ ہی مانتے ہیں یا آپ کے بڑے بھی مانتے ہیں؟ وہ مانے نہ مانے، کفر کا مسئلہ تقلیدی نہیں ہے۔ اگر آپ اہل سنت کی کچھ کتابوں سے واقف ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کفر کا مسئلہ تقلیدی نہیں، تحقیقی ہوتا ہے۔ پورے دنیا کا انسان بھی اگر کسی ایک کی تکفیر کرے، لیکن اگر مجھے تحقیق معلوم نہیں ہے تو میں کسی کی تقلید نہیں کروں گا، کیونکہ مسئلہ تکفیر کا ہے۔ مسئلہ تکفیر میں تقلیدی نہیں چلتی ہے، تو وہاں پر تحقیقی مسئلہ چلتا ہے۔ اگر کسی کو اس بات کی تحقیق نہیں پہنچی ہے کہ اس نے ایک گستاخ کی تکفیر نہیں کی کہہ کر کے خود کافر ہو گئے، اس بات کی اگر کسی کو تحقیق نہیں پہنچی تو وہ معذور ہوگا۔ لیکن مجھے جو تحقیق پہنچی، جو میں نے ان کی کتابوں کو دیکھا، میرے نزدیک جو ان کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا اطلاع پانے کے بعد۔
تو جناب آپ نے ابھی یہ کہا تھا کہ میں علماء حق، علماء اہل سنت، میں دیوبندی ہوں، میں دیوبندی سے تعلق رکھتا ہوں. تو آپ کے اشرف تھانوی صاحب وہ دیوبندی ہیں یا نہیں، اور آپ کے اکابروں میں ہیں یا نہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ، آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیوبندی ہے کہ نہیں، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ خیر چلیے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اسماعیل دہلوی کو آپ یہ بتائیں کہ وہ احمد رضا کافر ہوا کہ نہیں ہوا، بتائیے. نہیں اعلیٰ حضرت مومن ثابت کروں. نہیں ہوا، کیسے نہیں ہوا؟ ارے بھائی، کسی کی جو کافر ہوتا ہے، جو گستاخ ہوتا ہے، اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. تو جو اس کو کافر نہ کہے وہ تو ڈبل کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا چلیے سنیے، تو آپ تھوڑا مان لیجیے، بس ہو گیا، بات ختم. بھاگیے گا نہیں، کال کاٹ کے بھاگیے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اچھا چلیے ٹھیک ہے، خاموشی وہی بات مان لیجیے نا آپ. خاموشی اختیار کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے. جس طرح بول رہے ہیں آپ تھوڑا کنٹرول کریں. ہم خاموشی اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کہا اچھا کنٹرول کریں. آپ نور حسن سے بات کر رہے ہیں، اور نور حسن بڑے بڑے مفتیوں کی بینڈ بجاتا ہے علماء دیوبند کے. کسی خادم اہل سنت سے وہ نہیں، کچھ تھوڑا بھی نہیں سامنے کھڑا ہو سکتا کسی بھی اہل سنت کے سامنے. اچھا، تو آپ علماء اہل سنت دیوبندیوں کے خادم ہیں آپ؟ بالکل. اچھا چلیے، تو آپ دیوبندیوں کے نہیں، صرف دیوبندیوں کے نہیں، الحمدللہ جہاں بھی دنیا میں اہل سنت ہے سب کا خادم. اچھا چلیے، تو دیوبندی ہی سنو صرف دیوبندی ہی اہل سنت نہیں ہے، حنفی بھی، جو لوگ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنابلہ ہیں، دنیا کے کونے کونے میں اہل سنت بسا ہوا ہے. اس کے لیے دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے. دیوبند تو صرف دیوبند میں رہنے والے لوگ دیوبندی ہیں، وہاں سے جو فارغ ہے وہ قاسمی ہے. ساری دنیا میں اہل سنت کے لوگ موجود ہے، 1400 سال سے موجود ہے. یہ نہیں کہ دیوبند والے جو ہے سند دیں گے یا وہی لوگ سننی ہے، صرف ایسا نہیں ہے. اتنا بولتے کیوں ہو یار؟ اتنا بولنے کی بیماری ہے کیا؟ یہ سب کوئی سکھاتا نہیں ہے نا، آپ لوگ کو سنانا پڑتا ہے، کیا کریں. اب آپ دیکھیے، آپ اتنا بول رہے ہیں، میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں، خاموش ہوں. اس لیے سن رہا ہوں تاکہ آپ عالم ہیں، اور میں آپ کو جب سمجھاؤں گا تو شاید آپ کی بات سمجھ میں آئے. اب اتنے ٹائم تم کو 4-5 منٹ بولتے بولتے ہو گئے ہیں. اب تھوڑا میرا بھی جو ہے سنیں، اپنی نہ کہے جائیں، ٹھیک ہے؟ 5 منٹ آپ کو ہو گئے ہیں بولتے بولتے. میں اپنی نہیں کہہ رہا ہوں نور. سنیے، دیکھیے، آپ کو ابھی تک اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا، مگر مولوی اسماعیل دہلوی کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا تھا. اور اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے یہ کتاب تقویت الایمان لکھی ہے، اور میں جانتا ہوں اس میں جو ہے مجھ سے مطلب غلطیاں ہوئی ہیں. اس نے اپنی غلطی کا اظہار کیا ہے. اور تھانوی جی نے اپنی کتاب حکایت اولیاء میں اس کو نقل کیا ہے، بیان کیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں؟ تو نور حسن بھائی، ایک منٹ خاموش رہیے. جتنا میں پوچھوں بس اتنا ہی بولیے گا. 5 منٹ آپ کو 5 منٹ ہو گئے ہیں بولتے بولتے، تو آپ مجھے بھی ذرا موقع دیں. اب سنیں اپنے گھر کی جو ہے پوری حقیقت. بات مکمل کر لیں آپ. چلیے ٹھیک ہے. کتاب کا نام ہے حکایت اولیاء. جو کتاب میرے پاس ہے اس میں ہے صفحہ نمبر 98. اور حکایت جو ہے یہ 59 ہے، حکایت نمبر 59. خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویت الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس، اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس، اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان سمجھ رہے ہیں فرجوی کے کتب خانہ میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی عالم ہوں گے یہ نصر اللہ خان، ان کے بھی کتب خانے میں یہ نسخہ جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال یہ بتانا چاہتے ہیں. اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا، یعنی اس کو پھر اردو میں ترتیب دیا گیا، اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی، استاد امام بخش ہوں گے. یہ کوئی امام بخش نام بھی لکھ دیا ہے، مگر امام بخش نام یہ بہرحال ان کے یہاں اعتراض میں آتا ہے. بہرحال مملوک علی صاحب بھی تھے، اور ان کے سامنے تقویت الایمان پیش کی، اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں. یعنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توبہ کی ہو. بہرحال اپنی غلطی کا جب احساس ہو جاتا ہے تو آدمی رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اس سے. بہرحال
تو آگے سنیں، اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ نہیں لگایا وہ کیوں نہیں لگایا وہ تمہارے گھر سے ہی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو ہے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے اور کافر اعظم کہا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ سنیے اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، مثلا ان امور کو شرک خفی تھے، سمجھ رہے؟ جو امور شرک خفی تھے ان کو شرک جلی لکھ دیا گیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسماعیل دہلوی صاحب اپنی غلطی کا احساس کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ خیر آگے سنیں، ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی، یعنی لڑائی جھگڑا فساد برپا ضرور ہوگا، ہنگامہ ضرور ہوگا، یعنی سمجھ رہے ہیں؟ اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں جو ہے اس کو مطلب صحیح کرنے کی کوشش کرتے بتا رہے ہیں۔ میں اس میں جو ہے کچھ اپنا کام انجام دیتا مگر وقت نہیں تھا ان کے پاس۔ بہرحال بات کو سنیں، اس میں جو ہے یہ دیکھیے سنیے بات سنیے، پہلے پورا سن لیجیے، پہلے سنیے پہلے بات کو پورا سنیے۔ اتنا وقت ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دو گے؟ تم نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے، میں تمہارے گھر سے ثابت کر رہا ہوں۔ ایک منٹ سنیے، اسماعیل دہلوی، ایک منٹ، اسماعیل دہلوی کو سنیے، سمجھانا، ارے چپ ہو نا یار مولوی غالب، سمجھانا بھی ضروری ہے نا تم کو، تم ایک نمبر کے جاہل آدمی ہوتے ہو، تم کو اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے سنو نہیں، تم نے یہ بتاؤ بات کرنا ہے، اسی لیے تو میں نے تم کو بول رہا ہوں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے کی بات سنیں، لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائے گا نہیں، اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے۔ وہ اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے، یہ میرا خیال ہے۔ اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے، ورنہ اسے چاک کر دیا جائے یعنی پھاڑ دیا جائے۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے۔ اشاعت تو ایک منٹ، اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے، یہ اسماعیل دہلوی کی رائے سے اشاعت نہیں ہوئی بلکہ کسی اور کی جو ہے مرضی سے یہ کتاب اشاعت ہوئی، اور اس نے کہاں راستے پہ ہو گیا، کسی چیز کی آواز آ رہی ہے؟ نہیں، گاڑیاں چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی بات اگر مکمل ہو گئی ہو تو میں شروع کروں بات؟ دیکھیے، آپ 5 منٹ تک لگاتار بولتے رہے، میں بولا نہیں، جس طرح آپ بولتے رہے میری بات کو بھی سنیں، ٹھیک ہے؟ ارے میرے سمجھانا، دیکھیے تو آپ کا سراسر جھوٹ ہے کہ میں 5 منٹ بات کرتا رہا، میری بات 2 منٹ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات آپ کی بات 5 منٹ سے زیادہ کراس کر گئی ہے، بالکل۔ دیکھیے آپ بھی بولیے گا، دیکھیے حالانکہ آپ اعتراض سنیے ایک منٹ، سنیے آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ جامع الفاظ میں کریے، چپتے کیوں نہیں ہو تم؟ الفاظ میں کریے، مختصر الفاظ میں کریے، میں جواب دوں گا تو میں زیادہ سے زیادہ آپ کی بات سے زیادہ لونگ کر سکتا ہوں۔ پہلے میری بات کو پورا سن لو مکمل، ٹھیک ہے؟ جو اعتراض ہے وہ آپ کم الفاظ میں جلدی سے ادا کیجیے تاکہ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے میں شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں کہ مولوی اسماعیل دہلوی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اس نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں جو ہے حج کے لیے جا رہا ہوں، اگر مجھے وقت ہوتا، ٹائم ہوتا تو میں اس کتاب کو صحیح کرتا، ٹھیک ہے؟ اور حج کے واپسی کے بعد جو ہے ایک جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا ٹائم نہیں مل پائے گا، وہ بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ایسے ہی جو ہے چھپوا دیں، نہیں تو اس کو صحیح کر دیں، درست کر دیں۔ تو کسی دوسرے نے کہا نہیں، اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے۔ بالکل، آپ سنیے پہلے میں 1 منٹ، اسماعیل دہلوی نے سنیے، آپ لوگ کا 10 منٹ کا ہوتا ہے بھائی، پہلے میری بات تو سن لیجیے۔ جو آپ اعتراض جو کر رہے تھے اعلیٰ حضرت پر، وہ میں سمجھاؤں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کہا کیا ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ بعض جگہ تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ اب وہ تیز الفاظ کون سے ہیں معلوم ہے؟ کون سے ہیں بتائیے۔
माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया। तमाम अंबिया, एक मिनट, तमाम अंबिया और औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले जर्रा नाचिस से कमतर है, चमार से ज्यादा जलील है, ये लिखा गया। इसमें लिखा गया माज़अल्लाह के अल्लाह के अलावा 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं, सिर्फ अल्लाह को है, समझे। मगर जब आती है उलमाए देवबंद की तरफ बात, तो उलमाए देवबंद के वो 5 चीजें भी जान लेते हैं मौलवी देवबंदी मौलवी। बहरहाल इस किताब में लिखा गया माज़अल्लाह के औरत के पेट में क्या है ये कोई नहीं जानता, बारिश कब होगी कोई नहीं जानता, समझे। नबी को इल्म गैब नहीं, ये इसमें लिखा गया है। और तुमने जो ऐतराज लगाया कि आला हजरत ने उसे काफिर क्यों नहीं कहा, तो इसीलिए नहीं कहा कि इसने अपनी गलती का एहसास कर लिया था, मान लिया था, और हज के लिए गया फिर ये उसके बाद, समझ रहे हो। इसने अपनी गलती का, सुनिए एक मिनट यार, 15 मिनट हो गया आपको, ठीक है, 15 मिनट हो गया, 15 एतराज एक मिनट, अभी तो 15 मिनट पूरे भी नहीं हुए हैं, 13 मिनट और 38 सेकंड हुए हैं, अब इस टाइम 40 सेकंड हो गए। अच्छा, तो 13 सेकंड में जाके आपका एक एतराज पूरा नहीं होता है भाई। तुमने आला हजरत को काफिर कहा है, एक मिनट, अब मैं तुम्हारे घर के हवाले बता दूं क्या? मैं इंतजार में बैठा आपके एतराजात का मुश्किल जवाब दूं, मुंह तोड़ जवाब। अच्छा चलिए, आप एक ही एतराज को, एक छोटा एतराज को लंबा किया जा रहा है। 13 मिनट बकौल आपके खुद, कोई एतराज, एक एतराज 13 मिनट का होता है दुनिया में किसी किताब में, देखिए आप एक एतराज को 13 मिनट का करता है। चलिए अब मैं थानवी की किताबों से बताऊंगा, पहले आप अपनी बात रख दीजिए। पहले आप जवाब तो ले लो। हाँ जवाब दीजिए। आपको जवाब का इंतजार रहना चाहिए, आप मुख्तसर अल्फाज में बोल के जवाब की तरफ आपको जाना चाहिए। तब सबसे पहली बात है, जब आप खुद कह रहे हैं कि उस बंदे को अपने गलती का एहसास हो गया, बल्कि गलती का एहसास ही सिर्फ नहीं हुआ, गलती का एहसास होने के बाद वो हज पे भी गया, तो आप बताइए कि हज में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो हज करके आता है वो ऐसा है जैसे माँ बच्चा पैदा होता है बिल्कुल मासूम, तो वैसा ही हो गया। जब बकौल आपके खुद उसको गलती का भी एहसास हुआ और वो हाजी बन के भी आए, तो उसके बाद आप पूरी बिदअती मुशरिकी पार्टी उसको क्यों बुरे अल्फाज से पुकारते हैं, क्यों गाली देते हैं? इसका भी जवाब दूंगा, आप जवाब सुन लीजिए। सुनिए, अभी नहीं, अभी रुको। जबकि वो खुद कह भी रहा है, जबकि वो खुद कह भी रहा है कि मेरी, अगर आप लोग को मंजूर नहीं है तो इस किताब को जला दीजिए, किताब को भी जलाने कर रहा है, बकौल आपके गलती का भी एहसास कर रहा है और बकौल आपके हज भी करके आ रहा है, फिर भी आप लोग उस बंदे को बख्शने के लिए तैयार नहीं है, दिन रात गालियां दे रहे हैं हर तरह। अभी भी आपके व्हाट्सएप पोस्ट में देखें, सबके सब गाली दे रहे हैं। तो एक ऐसा बंदा जो खुद कह रहा है कि किताब की इशाअत ना करना चाहो तो ना करो, इसको जला दो, और अपनी गलती का भी एहसास कर रहा है, हज भी कर रहा है, तो आप लोग हाजी को गाली देते हैं, जो अपनी गलती का एहसास करता है उसको गाली देते हैं। यही आप लोग का तरीका, अहले सुन्नत का यही तरीका है। दूसरी बात यह है, आपकी एक बात का ये जवाब हुआ। दूसरी बात यह है कि जब आप खुद कह रहे हैं कि उसने लोगों को जमा किया, हर तरफ से बैठाया और उसमें खुद कहा कि इसमें तेज अल्फाज आ गए हैं, तो अब आपके जो हर पोस्ट में जो चल रहा है अहमद रजा को बचाने के लिए कि तक़वीतुल ईमान उसकी किताब नहीं है, दूसरी की किताब है, तो ये बात गलत साबित हो गई कि नहीं आपकी बात से? अब आप जाके सबको बताइए कि नहीं भाई वो किताब उसी की है। किसी ने इनकार नहीं किया दुनिया के अंदर अहले सुन्नत में से कि वो किताब उसकी नहीं है। वो खुद अपनी किताब का मुसन्निफ लोगों को जमा कर रहा है और इस बात का इकरार खुद अहले बिदअत सबके सब इकरार भी कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने जमा किया, उस किताब की वजह से शोहरत हुई। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसका मुसन्निफ वो नहीं है। तो अब आप लोगों की किताबों में, व्हाट्सएप में जितनी भी बातें कही जा रही है कि वो किताब उसकी तरफ नहीं है अहमद रजा को बचाने के लिए, ये सरासर बेकार है और अहमद रजा इससे बच नहीं सकता। झूठ क्यों बोले? झूठ, एक मिनट, कितने एक बार में एक ही एतराज करो, मैं भूल जाऊंगा फिर। ये अभी तो मैं एक मिनट, अरे सुन तो यार, एक एक करके देवबंदी मौलवी, ये बात करने का तरीका नहीं है। एक बार में 10 बातें बोल दो, मैंने तुमको एक बार में एक ही बात बोली। अब सुनो पहले अपने घर का एतराज। पहले तो मुझे ये बताओ कि हमारे किस भाई ने, किस साथी ने ये कहा कि मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब तक़वीतुल ईमान नहीं है? चलो हवाला पेश करो। अभी जो है आपकी किताब में, अभी व्हाट्सएप में जो मैसेज आया हुआ है, पेश करो मेरे पास पेश करो। हाँ, तो ये मेरा वादा रहा कि अभी मैं आपको वो पोस्ट आपको भेजूंगा, ठीक है? और आप जो अच्छा, आपने एक मिनट, आपने आला हजरत को कहा कि वो पक्के काफिर हैं? नहीं, अगर महाकाफिर, हाँ नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं, उसमें अच्छा कोई शक नहीं। एक मिनट, बिल्कुल नहीं, एक मिनट, अच्छा ठीक है। तो आपके बकौल आला हजरत काफिर है ना? अरे बकौल क्या, बिल्कुल अच्छा, जिस तरह हमें ये यकीन है कि आसमान हमारे ऊपर है, उससे भी ज्यादा हमें यकीन है कि जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है। अच्छा ठीक है, आपका ये पक्का पुख्ता यकीन है? पुख्ता यकीन है, बिल्कुल। चलिए सुनिए। और यकीन क्या दलील दिया मैंने उस पर, आपने क्या जवाब दिया उसको? अच्छा सुनिए, उसको गलती का एहसास हो गया, गलती का एहसास, गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल होती है? यार घबरा क्यों रहे हो? मौलवी साहब, आराम से बात कर लो, तसल्ली से।
घबरा रहे हो तुम, बक 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 करे चले जा रहे हो। तसल्ली से बात करो, प्यार मोहब्बत से, जिस तरह नूर हसन बात कर रहा है आपसे, मैं कह रहा हूँ इसी तरह बात करो। दुनिया में कभी भी नहीं घबराता, कभी खैर- भी नहीं घबराता, खैर और सुनिए। किसी भी विरोधी मुश्रिक से नहीं घबरा सकता। मैं तो आपसे ये कह एक रहा मिनट, हूँ, एक मिनट, मैं अरे यार सुनो ना, तुमने कहा, तो निकाल सकते हो तो निकाल दो बस, अगर अच्छा आपको तहकीक सुनो, मालूम है। तुमने थानवी जी को काफिर साबित कर दिया, और वो थानवी जी को काफिर ऐसे साबित कर दिया कि थानवी जी आला हजरत को मुसलमान मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आला हजरत देवबंदियों पे फतवा न लगाते तो वो खुद काफिर हो जाते। तो जी हाँ। देखो, मैं अब जो सुनो, उनको काफिर, मैं अब जो सुनो। कह रहा हूँ, सुनो ना, जवाब तो सुनो। मैं जो पहले कह मेरी रहा हूँ- बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, जो मैंने बताई है इसको पूरा सुनो। वो एतराज मैं समझ गया आपका। एतराज अरे मैं आपका समझिए समझ मत, गया। ये पहले सुन लीजिए, आप मत समझिए, मुझे आपको नहीं समझाना, मुझे आवाम को समझाना है। अच्छा, आवाम को पहले आप तो खुद समझ लीजिए, जिसको मैंने उर्दू पढ़ना नहीं आता सुनिए, वो आवाम को समझा। अच्छा ठीक है, उर्दू नहीं पढ़ना आती, कोई बात नहीं है, अगर आता ठीक है है। तो आप अपने नाम की खाली तरकीब कर दो। चलो सुनिए। नूर हसन की तरकीब सुना दो, आज सब आवाम को पता लग जाएगा आपके अंदर क्या है। अरे नूर हसन की तरकीब कर दो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। देख रहे हैं हजरात, ये है देवबंदियों की राह फरारी। ये मैं तो आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप सुनो, ये पागलपन के, एक मिनट, निकाल दें। पागलपन के दौरे क्यों पड़ते हैं आपको, ये बताइए। कोई भी अहले सुन्नत को नहीं पड़ता। एक मिनट, मुफ्ती मौलाना गालिब, दुनिया देवबंदियत में कोई ऐसी औरत नहीं जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया हो जो आला हजरत को काफिर साबित कर दे। तूने आला हजरत को जो कहा है, इल्जाम लगाया, मैंने उसका जवाब दिया भरपूर। क्या जवाब दिया आपने? आला हजरत ने ये नहीं कहा है कि मैं उसको मुसलमान मानता हूँ, मुसलमान की तो सुन, आपने की ही नहीं। अरे सुन ना, आला हजरत ने उसकी इबारतें बताई कि ये इबारतें कुफ्र हैं। और इसके, हाँ, तो फिर कहने वाला क्या फिर क्यों सुनना, अरे सुनना, इसलिए आला देख, जो मुत्तकी परहेजगार होते हैं वो सोच, और उससे पहले तो वो जो जिन्होंने अंग्रेजों से जंग की है, उन्होंने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा भी लगाया है इन्हीं इबारतों पर। मगर उनके बाद इसने तौबा का, ये मतलब इसको गलती का एहसास हुआ, इसने लोगों को जमा किया है और इसने अपनी गलती का एहसास किया है, इजहार किया है। अब पता नहीं इसने गलती की है नहीं की है, तो इसकी तौबा पर शक था। आला हजरत ने, सुन, आला हजरत ने इसलिए, सुन हंसे मत, आला हजरत ने इसलिए फतवा नहीं लगाया इस पर, क्योंकि, एक मिनट चुप ना, इस पर फतवा तो पहले ही लग चुका था, ठीक है, और ये आला हजरत के दौर का भी नहीं था। मगर इसकी जो किताब थी, ये तक़वियतुल ईमान, इसको जो है देखा, इसकी इबारतें बताई कि ये कुफ्रिया इबारतें हैं, अगर कोई इनको जो है कुफ्र ना समझे, कुफ्र ना माने, वो भी काफिर है, और इनमें कोई शक नहीं है कि ये बातें कुफ्रिया ना हो, ठीक है। अब इसकी जो ये तौबा थी, ये जो इसकी क्या नाम है, इसकी गलती का जो एहसास है जो लोगों में इसने इजहार किया है, तो इस वजह से आला हजरत ने इस पे नया फतवा नहीं लगाया, फतवा तो इस पर पहले ही लग चुका था। समझ रहे हैं जनाब, आप बात को समझ रहे हैं ना? हेलो, क्या कह रहे हैं? बात को समझ रहे हैं ना? क्या, कौन सी बात? इस पर फतवा तो पहले ही लग चुका था इस किताब पे, मगर किस पर? तक़वियतुल ईमान पर। तक़वियतुल ईमान पर कौन फतवा लगाया था? जिनको काले पानी की सजा दी गई थी, उन आलिम का नाम क्या था? कौन है? आप बता दीजिए। कौन? आप बताइए ना, आप तकफीर की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। तो फिर आपको और बहुत अच्छा, पहले नाम मालूम करके आना चाहिए भाई। नहीं, बहुत अच्छा नाम याद नहीं है तो क्या बात करने का मुझे कोई हक नहीं है? आप सिर्फ आप जिस, देखिए सुनिए, आपने आला हजरत को काफिर कहा था, और सुनो, एक मिनट, इंसान से भूल चूक हो जाती है, चलिए आपको नाम मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कौन सी इबारत पर एतराज किया, वो इबारत भेजिए। अच्छा, इसमें एतराज दिखाइए, आप जो जिसका नाम आपको याद नहीं आ रहा है उनका एतराज मुझे दिखाइएगा कि देखिए आला हजरत से पहले उन्होंने इसकी इस इबारत पर एतराज किया था, मैं मान जाऊंगा। मैं आला हजरत की कोई एतराज को नहीं मानूंगा, लेकिन सुनिए, आपको पूरा चैलेंज है नूर हसन भाई कि आला हजरत से पहले किसी ने अगर उनकी इस इबारत पर, जिस पर आप जिक्र कर रहे हैं कि ये 23 जुमले आ गए हैं, तो उस इबारत पर अगर किसी ने भी, किसी सुन्नी आलिम ने अगर एतराज किया है तो वो स्क्रीन मुझे भेजिए आप। अच्छा, थोड़ा नाम लेना, उनका नाम क्या था? नाम बड़ा अच्छा नाम है, अल्लामा फजल खैराबादी। हाँ, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको काले पानी की सजा दी गई थी। और ये जो तुम्हारा
इस्माइल देहलवी था, ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ भी नहीं रहा था, फतवा भी नहीं दे रहा था। बहरहाल उन्होंने जो है कौन, एक मिनट सुन लो पहले बात को पूरा। कौन अंग्रेज के खिलाफ अरे लड़ रहा था? सुनो ना अंग्रेज के खिलाफ कौन उन्होंने नहीं लड़ रहा था? उन्होंने इसके ऊपर जो फतवा दिया था ये था भी उनके खिलाफ, इस्माइल देहलवी उनके खिलाफ था। और तुम्हारा मौलवी रशीद अहमद गंगोही भी अंग्रेजों की वफादारी में था। किताब का नाम तज़किरतुर रशीद, उसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है। देवबंदी रशीद अहमद गंगोही के नजदीक अंग्रेजी हुकूमत रहमदिल हुकूमत थी, रहमदिल गवर्नमेंट थी। और रशीद अहमद गंगोही अंग्रेजों का फरमा सुनो इतनी रहमदिल थी क्या रशीद अहमद गंगोही को गिरफ्तार करने के लिए देवबंद आया? नहीं, कुछ नहीं हुआ इसका गंगोही शामली के मैदान में लड़ने के लिए गए, कुछ भी नहीं हुआ इसका। नहीं, उसमें साफ साफ लिखा है। अरे मेरे भाई ये एक अलग मौजू है, उस पर भी अलग मौजू नहीं है। बहरहाल इसी पे रहो यार। अल्लामा फजल खैराबादी के बारे में कुछ बता रहे थे, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसकी किताबों पर फतवे लगाए और इसके अपने घर से फतवे लगे। इसके ताऊ ने फतवे दिए, इसके बाप ने फतवे दिए, इसके भाई ने फतवे दिए। अरे भाई वो इसकी हंसने की जरूरत नहीं। हाँ इंशाल्लाह वो सारे सबूत दूंगा। एक मिनट अब सुन लीजिए। तुमने कहा कि आला हजरत काफिर हैं। अशरफ थानवी ने कहा कि अगर खान साहब के नजदीक बाज उलमाए देवबंद वाकई ऐसे ही थे जैसा कि उन्होंने उन्हें समझे, तो खान साहब पर उन उलमाए देवबंद की तकफीर फर्ज थी। अगर वो इन देवबंदियों पर काफिर का फतवा ना देते तो वो खुद काफिर हो जाते। बात तो सही है। वो सिर्फ उलमा देवबंद की क्या तखसीस है, पूरे दुनिया के इंसान की। जिस तरह मुझे पता लगा कि उन्होंने, सुनिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे किसी और का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वो उलमाए देवबंद का ही नाम ले रहे हैं। अरे उलमा देवबंद का वो नाम ले रहे हैं ना, तो उलमा देवबंद से तो सुन्नियत नहीं ना चलती है, पूरी दुनिया में सुन्नियत है ना। तो उलमाए देवबंद सुन्नियत है भी नहीं, सुन्नी है भी नहीं, और तुमने अपने आप को सुन्नी कहा है। बात सुन्नी आए हैं क्या? ना सुन्नियत तो 1400 साल से चल रही है। बहरहाल सुन्नियत के कोई ठेकेदार हैं क्या? बहरहाल सुनिए, आपने थानवी जी को काफिर साबित कर दिया, क्योंकि थानवी जी आला हजरत को मुसलमान मानते हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने को कहते हैं कि हाँ हम उन्हें मुसलमान मानते हैं, बरेली वालों के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। हाँ तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या? हाँ अच्छा, किसी काफिर के पीछे नमाज होती है? अरे कौन? मौलाना अशरफ थानवी ने उनको काफिर कहा है। किसको? जिसको तुम कह रहे हो मुशरिक आजम को काफिर कहा है उन्होंने। तू मुशरिक भी बोल रहा है और तेरा जो है तेरा दादा पीर अशरफ थानवी उनको मुसलमान कह रहा है, आशिक रसूल कह रहा है। नहीं है कि तकफीर का मसला तकलीदी नहीं होता है, इसलिए तुम ठोकर खा रहे हो हर जगह, इसलिए तुम गलत कदम ले रहे हो। तुझे मालूम है तकफीर का मसला तकलीदी होता है। सुन पहले बात को सुन ले, समझ ले। तकलीदी होता है कि तहकीकी होता है? पहले बात को सुन मेरी। तूने एक मिनट किसी को मुसलमान तो क्या इमाम अहले सुन्नत भी कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके नजदीक जो तहकीक साबित होगी वही वो लिखेगा। हमारे नजदीक तो ये तहकीक साबित हुई कि उनके कुफ्र में जो शक करे वो भी काफिर है, और किसी को अगर ये तहकीक नहीं पहुंची तो उसको कोई अच्छा, नहीं। वो चल साबित कर। अरे कह तो दिया कि उन्होंने इस्माइल शेख दिल को गुस्ताख मानकर तो उसकी अदम तकफीर की। तो थानवी नहीं जानता था? नहीं, बिल्कुल। दिखाओ, अगर कहीं जानता तो दिखाओ। अच्छा, तो थानवी से अच्छा चलिए, ये तो मुझे आज पता चला कि थानवी इतना कम इल्म था कि उसको यही पता नहीं कि आला हजरत ने थानवी के ताल्लुक से और इस्माइल देहलवी के ताल्लुक से क्या अकीदा रखा था, क्या जो है उसके ऊपर फतवा लगाया था। यहाँ तक के थानवी ये कह रहा है कि हालांकि वो हमको काफिर कहते हैं मगर हम उन्हें काफिर नहीं कहते। थानवी तो यहाँ तक जानता है। हाँ, क्या जानता है? थानवी तो यहाँ तक कह रहा है कि वो हमें काफिर कहते हैं मगर हम उन्हें काफिर नहीं कहते। हाँ, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत को तो लोगों के इस्लाह की फिक्र थी ना। वो मुशरिकों की किताबें थोड़े देखने के लिए जाते थे। मुशरिकों की किताब तो हम ना देख रहे हैं, हम ना जांच रहे हैं, हमसे ना पूछेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अच्छा, तो बेचारे उन्होंने 1400 किताबें लिखी। अच्छा, किताब लिखने किसी ने सुना, कहीं से सुना होगा, उन्होंने कह दिया कि आपकी तकफीर करने दो भाई। तो तकफीर का मसला। अच्छा, 1400 किताबें कौन कौन सी लिखी है, जरा नाम बताना। 1400 किताबें कौन कौन सी लिखती है, जरा नाम बताना। तुम्हारे आला हजरत ने कितनी लिखी है? मेरे आला हजरत ने तो 1000 से ऊपर किताबें लिखी हैं। तो आप 1000 नाम गिनाइए। तो आप मैं नाम तो गिना दूंगा इंशाल्लाह, पर जरा वो किताबें जरा बताओ, जरा कौन कौन सी हैं, कहाँ हैं वो किताबें। मैंने तो देखी नहीं आज तक इतनी किताबें। अरे भाई वो जरी सारी ही नहीं हो तो तुमको देखोगे क्या?
अहले सुन्नत से कभी तुम मिले ही नहीं। जरी सारी वो किताबें लिखी हैं 2.5 आने की, और उनको मतलब तुम इतनी मतलब वो बता रहे हो। बहरहाल यहाँ तकफीर का मसला चल रहा है, तो तुम्हारा 1 मिनट, तुमने थानवी को काफिर साबित कर दिया क्योंकि थानवी आला हजरत को आशिक रसूल मानता है, मुसलमान मानता है, और तुमने आला हजरत को काफिर कहा। अब तुम दोनों में से एक काफिर जरूर है। अब बताइए थानवी काफिर है या तुम काफिर हो? इस एतराज का तुमको 2 बार जवाब दे दिया, तुमको समझ नहीं नहीं आ रहा तो क्या करें? नहीं, देखिए तुमने कहा कि काफिर के कुफ्र में शक करना ये खुद एक कुफ्र है, तो थानवी ने आला हजरत को मुसलमान माना है, तो मुसलमान मान के थानवी काफिर हुआ कि नहीं हुआ? थानवी तो इमाम अहले सुन्नत है, वो तो बहुत बड़ी बात। मेरी बात की अगर मैं किसी की तकफीर कर रहा हूँ तो जिसको तहकीक होगी मेरी बात की सिर्फ वही तस्दीक करेगा, ये नहीं कि जो मेरी बात की तरदीद करे तो वो काफिर होता चला जाएगा। सुनिए तेरे को कह रहा हूँ अहले सुन्नत का ये अकीदा तुझे मालूम नहीं, तो चल साबित कर। अहले सुन्नत का ये मसला मुत्तफक है कि तकफीर का मसला तकलीदी नहीं होता है कि जिसको आप कह दिए काफिर तो उसको मैं भी कहूंगा। आप अगर किसी को काफिर कह रहे तो मैं जांचूंगा, मैं देखूंगा, तहकीक करूंगा, क्योंकि कुफर का मामला है। अच्छा ठीक है, सबसे खतरनाक है। थानवी को इतना इल्म नहीं था? नहीं था। अरे वाह, तो थानवी 1 नंबर का जाहिल होगा फिर। थानवी तो 1 नंबर का जाहिल निकला है ना। चलिए कम से कम आपने ये तो माना कि थानवी जाहिल था, इतना बड़ा इल्म नहीं था उसको, और इतनी तहकीक नहीं थी उसको। बहरहाल आपने आज तहकीक की, जरा वो तहकीक बताइए किस नजरिए से आपने काफिर माना है? अरे तुमको कई बार समझाया जाए, तुमको ये कह रहा हूँ कि जो अहले सुन्नत का ये मुत्तफा का मसला है। नूर हसन भाई ठंडे दिमाग से सोचो कभी यार। अहले सुन्नत का एक तो ये मुत्तफा का मसला है कि जो गुस्ताख है उसकी कभी तौबा कबूल नहीं होती, एक मसला। दूसरा मसला ये है कि कुफ्र का मसला तकलीदी होता है, तहकीकी नहीं। अगर तुम अहले सुन्नत होने का दावा करते हो या तुम्हें कुछ किताबों से मस है, अगर कुछ इल्म से ताल्लुक है तो जाके मालूम करो, कुफ्र का मसला तकलीदी नहीं होता है। कि मुझे कुफ्र साबित कीजिए, आला हजरत का कुफ्र साबित कीजिए। पहले दो मसला जान लोगे अहले सुन्नत का, तभी ना तुमको समझ में आएगा। तो अब ये बता रहा हूँ कि आला हजरत ने ये कहा अल-कुतुब शहाबिया में कि इस्माइल देलवी ने नबी की सरीह गुस्ताखी की। तो अब जब नाम भी ले रहा है और कह भी रहा है कि उसने सरी गुस्ताखी की, तो अब उसको कुफ्र का फतवा लगाना चाहिए। मगर वो कह रहा है कि हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, और खुद भी कह रहा है कि जो किसी काफिर के कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर हो जाता है। तो बताइए खुद कहाँ गए? आप चुपिए। उसने 1 मिनट उसने कहा 1 मिनट, बात मुकम्मल नहीं हुई, अभी बात मुकम्मल नहीं। बात यह है कि अब सिर्फ एक बात रह गई है जो आम लोग बहाना बनाते हैं कि नहीं वो जो है तौबा कर लिए थे। तो तौबा कर लिए थे तो दोनों तरफ से आदमी फंसता है। मैंने तौबा को कहा ही नहीं, मैंने कहा कि उसने अपनी गलती का एहसास कर लिया, और गलती का एहसास सुनो एहसास जिसको हो जाए उसी को तौबा कहते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जब गलती अगर वो तौबा कर भी लिए, मान लिए तौबा कर लिए, तो तब भी गुस्ताख की तौबा कबूल होती ही नहीं है। तमीज़ ईमान पढ़ लो जाकर के, अगर तमीज़ ईमान ना भी है तुम्हारे पास तो अहले सुन्नत की कोई भी किताब पे पढ़ लो, तो जो नबी का गुस्ताख है उसकी तौबा कबूल नहीं होती, उसको काफिर कहा ही जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप कह रहे हैं कि गलती का एहसास हुआ है तो आपको कम से कम काफिर उसको गाली नहीं देना चाहिए, उसको इस्माइल शहीद कहना चाहिए, या उसको कम से कम बेगुनाह बेखता मानना चाहिए। क्योंकि आपने खुद कहा कि जो है वो हज करने भी चले गए थे गलती एहसास करने के बाद, तो अब उससे जरा पाक बाज और इमाम अहले सुन्नत कौन हो सकता है बताइए? अब सुनो, क्या हर हज करने वाले का हज कबूल हो जाता है? अरे ये एक अलग मसले में जा रहे हो यार। फिर नहीं, बता दो अहमद रजा काफिर हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं मामले में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत जानने की जरूरत है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत भी जानता हूँ। अब सुनिए, खामोश हो गए, सुनिए। तुम अब मान गए ना? खामोश मान गए ना भाई? सुन, मैंने कहा कि आला हजरत ने उसे ये कब कहा कि मैं इसको मुसलमान मानता हूँ? आला हजरत ने तो सुन ले बात को। आला हजरत ने ये कहा कि मैं काफिर नहीं कहता, यानी एहतियात बरती है। एहतियात का है कि उस आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ये काफिर नहीं है। कहाँ कहा है कि काफिर नहीं है? चलिए एक जगह दिखाइए। अरे मेरे भाई है करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये दिखाइए कि आला हजरत ने उसको काफिर कहने से मना किया हो। आला हजरत ने तो कहा है कि हम किसी को मना नहीं करते काफिर कहने से, मगर अगर मैं आपको दिखा दूं कि आला हजरत ने काफिर कहने से भी मना किया है तो आप क्या दिखाओ। मैं भी फिर फतावा रज़िया का हवाला दूंगा ना। कहाँ है? दिखाओ, डंडा दिल ठोक के सामने आओ, ठीक है, दिखाओ, एक जगह दिखाओ। ईमान के सफा नंबर 103 पर देखो, तमीज़ ईमान खोलो, उसके सफा नंबर 103 में वो खुद एकदम बबांगे दुहल कह रहा है कि उलमाए मोहतातीन उन्हें काफिर न कहें,
اسی میں سلامتی ہے, اسی پر فتوا ہے, اسی میں یہی بہتر راستہ ہے, اسی میں جو ہے گنجائش ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے, تم نے ابھی کہا کہ وہ منع نہیں کر رہے ہاں تو ہیں, وہ منع کر رہے ہیں. سن 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 ارے حوالہ دے دیا میں نے آپ کو, آپ بتائیے. وہ آخری کتاب ہے ان کی, فتاوی رضویہ پہلی کی ہے, اور یہ تمہید ایمان سب سے آخری کتاب ہے, جا کر تحقیق کر لو آپ. زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت, زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جماعت ہے کون سی, ذرا اس جماعت کا نام بتائیں. کیا وہ جو اعلیٰ حضرت نے جو علماء کرام کے نام لیے ہیں, اچھا عام انسان اور عالم یہ ایک ہی ہوتے ہیں؟ ارے میرے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو یار, تمہیں خود سمجھ میں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. 103 تمہید ایمان, انہوں نے خود کہا ہے کہ علماء محتاطین, یعنی جو علم والے علماء ہیں, احتیاط برتنے والے علماء ہیں, علماء محتاطین, انہیں کافر نہ کہیں. محتاط کہتے ہیں احتیاط کرنے والے اچھے علماء کو. کافر نہ کہیں, یہ بولا ہے تم نے, ہاں کافر نہ کہیں, اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے. ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. میرا دعویٰ پھر کیا ہے, چلیے دکھائیے. میں یہ کہا ہے کہ نہ کہیں, وہی تو کہہ رہا ہوں بھائی, وہی تو کہہ رہے ہیں کہ علماء محتاطین انہیں کافر نہ کہیں. یعنی کہنے سے روکا ہے نا. بالکل صراحت کے ساتھ کہنے سے روکا. آپ چلیے ان کی کتابیں اسکرین شاٹ بھی بھیجیے, اور اور ابھی بھیج دوں گا آپ کو. ہاں, اور اب مجھے یہ بتائیے کہ تم نے اعلیٰ حضرت کو کافر کہا, مگر اشرف تھانوی نے مسلمان مانا ہے, اللہ کا ولی مانا ہے, عاشق رسول مانا ہے. کئی بار جواب تو تم نے تھانوی کو مسلمان جو ہے نہیں مانا, تھانوی کو کافر ثابت کر دیا. ارے نور حسن بھائی, اس کا کئی بار آپ کو جواب دو. اگر میں کتاب کا نام کیا بتایا تھا تم نے, کتاب کا نام کیا بتایا تھا؟ تمہید ایمان. تمہید ایمان, صفحہ نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر 103. ابھی میں بھیج دوں گا. ایک منٹ میں کھولے لیتا ہوں, ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ اچھا اب جو ہے پہلے بات تو کر لو, ابھی بھیج دیتا ہوں. نہیں دیکھ لینا. ارے بھائی میں نے صفحہ نمبر 103 لکھ لیا, بتائیے کس طرف ہے؟ صفحہ نمبر 103 پر ہوں. صفحہ نمبر 103 پر ہوں. ہاں صفحہ نمبر 103 میں نیچے طرف دیکھیے نا, نیچے کی طرف اچھی طرح سے 4 لائن میں پورا لکھا ہوا ہے. 4 لائن میں, 4 لائن میں. اچھا, ترجمہ یعنی بد مذہب اگر اپنی بد مذہبی میں غالی ہو جس کے سبب اسے کافر کہنا واجب ہو, تو اجماع میں اس کی مخالفت و موافقت کا کچھ اعتبار نہ ہوگا کہ خطا سے معصوم ہونے کی شہادت تو امت کے لیے آئی ہے, اور وہ امت ہی سے نہیں, اگرچہ قبلہ کی طرف نماز پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان اعتقاد کرتا ہو, اس لیے کہ امت قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والوں کا نام نہیں بلکہ مسلمان کا نام ہے, اور یہ شخص کافر ہے اگرچہ اپنی جان کو کافر نہ جانے, اپنی جان کو کافر نہ جانے. رد میں ہے لا خلافہ فی کفری, یہ عبارت آ گئی. اچھا اس کا ترجمہ پھر دیا ہے. تم جھوٹ کیوں بولے, تم کیا جھوٹ کیوں بولے, ذرا تم یہ بتاؤ کہاں لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ وہ اس کو علماء محتاطین کافر نہ کہیں؟ ارے میرے بھائی میں نے تو یہ پورا کتاب پڑھ دی یار, میں نے جہاں تم کہہ رہے, میں تو صفحہ نمبر 104 پہ آ گیا پڑھتے پڑھتے. کہاں ہے یہاں؟ ہاں تم 104 پہ گئے ہوگے نا, تو ایک ہی سے 4 نہیں 10 20 یا 100 صفحے کا بھی فرق پڑ جاتا ہے. ابھی تیرے کو بھیج رہا ہوں نا, تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں ویسے ہی بول رہا ہوں؟ اتنا بڑا کفر کا معاملہ ہے, احمد رضا کو کافر کہہ رہا ہوں ویسے. سنو یہ تمہید ایمان میرے پاس ہے, تم نے بتایا. ابھی تیرے کو دکھا رہا ہوں. تم کون سا صفحہ پڑھ رہے ہو؟ صفحہ نمبر 103 بتایا تھا نا. ہاں ہاں جاری ہوں. دیوبندی دھرم کے لوگ اگر جھوٹ نہ بولیں دھرم نہیں چلے گا جناب. ہاں, اور یہ لوگ جو جن کا نام لے رہے ہو, جو جماعتوں کا نام لے رہے ہو, پرہیزگار لوگ, سمجھے, اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو کہنے سے منع نہیں کیا, سمجھے. اچھا ہاں, کہنے سے منع نہیں کیا ہے. اور اگر میں دکھا دوں تو, اور تم نے یہاں اعتراض یہ لگایا نہیں میں دکھا دوں, کہنے سے بھی منع کر رہے ہیں.
अगर मैं दिखा दूं तो क्या क्या अरे होगा? चलो दिखाओ, बहरहाल वो मुत्तकी परहेजगार लोग जो हैं, मैंने फिर बताया तुमको, मैंने एक बात कह चुका हूं पहले ही हाँ, कि क्या मुत्तकी उसकी जो परहेजगार खता, लोग क्या? सुन 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 सुन, उसने जो अपनी गलती का एहसास माना है, इसकी वजह से एहतियात किया है। एहतियात वाले लोग, परहेजगार लोग काफिर ना कहें, इसलिए आला हजरत ने कहा होगा, समझाया भी होगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि सुन अल्लामा सुन सुन, बात को सुन, पहले समझ ले, पहले बात को समझ मेरी। कि उसने मुख्तर- गलती का एहसास किया, मगर ये भी कहा कि ये सारी जुमले, ये सारी इबारतें कुफ्र हैं, समझे? और इनको कोई कुफ्र ना जाने तो वो भी काफिर है, हाँ समझे? और तुम उसको कुफ्र नहीं जानते, तुम तो उसको ईमान और धर्म बनाए। तो मौलवी रशीद अहमद गंगोही कहता है कि ये हम किताब सिर्फ नहीं, तजकियतुल तुम भी कहते हो, ईमान बहुत हमने मोतबर ये किताब कहा। है, हमने ये कहा समझे? क्या? हेलो? बताओ और क्या वो कहता है कि इस किताब का अपने घर में रखना और इसका पढ़ना ऐन इस्लाम है, बिल्कुल, हम इस तो पे अभी भी अमल कहते करना हैं। ऐन इस्लाम है। नहीं नहीं, इस्लाम है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, तो अब इसका रखना, इसका पढ़ना और इस पर अमल करना अगर ऐन इस्लाम है, तो फिर वो देवबंदी तो काफिर हो गए। वो देवबंदी तो ऐन इस्लाम नहीं रहे, जिनके घर कौन में ये लोग? किताब नहीं है या जिनसे पढ़ने नहीं आता, वो तो हाँ। जो है ऐन इस्लाम में दाखिल ही नहीं है देवबंदियों के नजदीक। हाँ, क्या हो गया इसमें? तुमको क्या एतराज नजर आ रहा है? ऐतराज इसमें पूरा पूरा ऐतराज है भाई। क्या एतराज है? पहले मौलवी रशीद अहमद गंगोही का ध्यान से जुमला पढ़ लो। जो ये किताब और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो तक़वुल ईमान में मौजूद है, वो कुरान हदीस में मौजूद है। हेलो? वो सब हर घर में जो पक्का मुसलमान, सुन्नी मुसलमान है, वो हर हाँ, घर में हरिओम। कुरान मौजूद है। हाँ, तो जनाब मौलवी रशीद अहमद गंगोही कहते हैं कि इस किताब का अपने घर में रखना, इसका पढ़ना, इस पर अमल करना ऐन इस्लाम है। बिल्कुल जितने बिल्कुल। देवबंदी हैं जो इस किताब को नहीं पढ़ते या इस पर अमल नहीं करते या इसको अपने जो है घर में नहीं रखते हैं, वो ऐन इस्लाम नहीं है। ये तरीका तो तमाम ये मुसलमान रखते हैं, मैं भी रखता हूँ, सब कोई रखता है, हर जो सब कोई रखता मुसलमान है। पक्का सुन्नी है वो सब तो रखता जिन देवबंदियों के घर में ये किताब नहीं है, क्या वो ऐन इस्लाम में नहीं है? है। हर एक घर में है ना भाई, इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। है, बहुत से घरों में नहीं है। हर घर में मौजूद है। अरे भैया नहीं है ना। तक़वुल ईमान का मजमून, तक़वुल ईमान का जो है मौजू हर घर में मौजूद है, क्योंकि वो मौजू हूबहू कुरान में नहीं मौजूद भैया, है, नहीं है, नहीं है, इसीलिए। बहुत सारे घरों में नहीं है, ना इस पर अमल करते हैं ना पढ़ते हैं। अगर हम इस इबारतों को भी बताते हैं तो कहते हैं हम इन बातों को मानते ही नहीं, ये किसी काफिर ने लिखी है, ऐसा मानने वाला काफिर है, मुसलमान नहीं है। जनाब तुम कैसे कह रहे हो? क्या कह रहे हो? हम तो ये देवबंदियों को बताते हैं, ये बातें कि देवबंदी आलिमों ने ये बातें अपनी किताबों में लिखी हैं, तो कहते हैं ऐसा कहने वाला तो मुसलमान ही नहीं है, देवबंदी ही कहते हैं। देखो अब देखो मैं क्या कह देखो रहा हूं। कुछ नहीं, तुमने कहा कि हर देवबंदी के घर में ये किताब मौजूद है, इस पर इसको पढ़ते भी हैं, इस पे अमल भी करते हैं। हाँ, तो समझे? इसमें कोई शक है क्या? अरे भाई शक नहीं, मैं आपको इतने घर दिखा दूंगा कि जिन देवबंदियों के घर में ये किताब भी नहीं है, दिखा देना, इसको पढ़ते मैं भी रुजू नहीं कर है। लूंगा, लेकिन जो अब तुमने ये कुफर का साबित मामला कर है, दिया, वो देखो। रुको, तुमने ये तमीज़ साबित ईमान कर अगर दिया। तुम्हारे पास है, सुनो, एक तमीज़ ईमान मैं खोला हूँ, सुनो यहाँ पर देखो, जो इबारत जो तुम कह रहे दिखा दो, मैं दिखा रहा हूँ। 100 तमीज़ ईमान अगर देखो 129 सफ़ा खोलो, 129 अरे सफ़ा भाई खोलो। अब मैं उसमें रास्ते लिखा में है- चल रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो तुमने ये क्लियर कर दिया, साबित कर दिया कि जिस देवबंदी के घर में ये किताब नहीं है, वो इंसान, वो देवबंदी देवबंदियों के नजदीक ऐन इस्लाम नहीं है। रशीद अहमद गंगोही की किताब फतावा रशीदिया 129 सफ़ा नंबर देखो, जो मैं तुमको इबारत पेश करने चाह रहा था कि उलमाए मोहतातिन उन्हें काफिर न कहें, यही सवाब है। हाँ, तो मैंने कहा ना तुमने कहा कि उलमाए मोहता, हाँ उलमाए। अच्छा ये लोग कौन है, जरा इस जमात का, इस गिरोह का नाम बताएंगे, ये कौन लोग हैं? उलमाए मोहतातिन किसे कहते हैं? हाँ तुम बताओ ना, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्लियर कराना चाहता तुम्हारी हूँ। किताब में लिखा हुआ है तो तुम बताओगे, हम बताएंगे? मैंने तो परहेजगार लोगों को बता दिया, परहेजगार आलिमों को बता दिया। तब तुमने साबित कर दिया कि जो अच्छा उनको ये काफिर क्यों कह रहे हैं वो परहेजगार नहीं है। अरे सुन ना, उसके तुझे कैसे करके समझाया जाए? आला हजरत ने मना कर दिया कि ये इबारतें इसकी कुफ्र हैं, और इन इबारतों को अगर कोई कुफ्र ना जाने वो खुद काफिर है, समझे? मगर तुम देवबंदी लोग इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान में जितनी भी इबारतें हैं, इनको कुफ्र नहीं जानते,
उस किताब में लिखा गया माज़अल्लाह कि तुमने लिखा कि मैं भी एक झूठ बांधा हुजूर की तरफ, और हुजूर की तरफ झूठ बांधना ये कुफ्र है। और लिखा गया माज़अल्लाह हुजूर ने फरमाया मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। बताओ कहाँ है ये हदीस? है कहीं हदीस ऐसी? अरे मेरे भाई, इसीलिए तो मैं अहमद रजा को काफिर कह रहा हूँ। काफिर क्यों कह रहा हूँ आखिर? कि उसने ऐसे आदमी के लिए कैसे एहतियात बरत लिया, और फिर काफिर कह भी नहीं रहा, और काफिर भी नहीं कह रहा, और दूसरों को मना भी कर रहा है। अरे देव के बंदर, शैतान के पुजारी, तुझे कितनी बार बता दिया मैंने कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, और उसने कहा था कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज जगह तशद्दुद हो गया है, तेज अल्फाज आ गए हैं। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसी गलती की एहसास की वजह से, उसी इजहार की वजह से आला हजरत ने नहीं कहा, मगर किसी को कहने से मना नहीं किया। अरे मेरे भाई, मैं रास्ते में चल रहा हूँ, आवाज भी मेरी जो है कांपती हुई आ रही होगी, क्योंकि मैं चल रहा हूँ रास्ते में, समझा? और तुझसे इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि तेरी समझ में आ जाए। और मैं तुझे बार बार बता रहा हूँ कि आला हजरत ने जो नहीं कहा है, जो एहतियात बरती है, ठीक है, वो इसलिए बरती है कि उसने कहीं तोबा ना कर ली हो, ठीक है, मगर इन इबारतों को लिख के बताया कि ये इबारतें कुफ्रियां हैं। मगर आज के देवबंदी सुन आज के देवबंदी इन इबारतों को कुफ्र नहीं जानते, समझा? और तूने भी सुन तूने भी ये कहा कि सारे देवबंदियों के घर में ये किताब मिलती है। अरे सुन ना मेरी बात को। हम क्या समझते हैं उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम तो एहतियात क्यों, जब गुस्ताख की तोबा कबूल ही नहीं होती है तो तोबा के लेकर के आप कहाँ चटनी बनाएंगे क्या उसका? अरे जब वो खुद अमीर ईमान में लिख रहे हैं कि गुस्ताख की तोबा किसी तरह कबूल है ही नहीं, तो उसमें एहतियात करके क्या करेंगे आप? और आपने कहा कि किसी को करने से भी मना नहीं किया, या मना किया? सुना रहा हूँ, इस्लामी देश में हाकिम इस्लाम उसको कत्ल करेगा ना, यही है ना? हाँ है? क्या ये इस्लामी देश है? अरे जो मुफ्ती है उस पर फतवा देना कुफ्र का लाजिम है, वरना मुफ्ती भी काफिर हो जाएगा। इसीलिए तो तमाम देवबंदियों को काफिर कहा है, इसीलिए तो हम काफिर कहते हैं, शैतान के बंदे। और तेरा जो इस्माइल देहलवी है उस पर तो पहले ही कुफ्र का फतवा लगा हुआ है, नया फतवा आला हजरत ने नहीं दिया है। और उनको सुन और एहतियात जो बरती है वो इसलिए बरती है कि उसने जो लोगों को जमा किया है और बताया है कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि इसमें मुझसे बात जगह जो है गलतियां हुई हैं, गलत सलत बातें लिखी गई हैं, तेज अल्फाज आ गए हैं, तशद्दुद हो गया है, शिरके जली को शिरके खफी कर दिया गया, और शिरके जली छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा कर दिया गया। समझे? छोटे गुना को बड़ा गुना, बड़े गुना को छोटा गुना। हाँ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस किताब में जबरदस्त तौहीन की गई, खतरनाक तौहीन की गई, और वो तौहीन ये है कि तमाम अंबिया और औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले जर्रे नाचिस से कमतर है, चमार से ज्यादा जलील है। तो क्या मेरे आका ऐसे ही हैं? इसीलिए तो मैं अहमद रजा को काफिर कहता हूँ, तुमको बार बार यही बात मैं कह रहा हूँ। अबे सुअर की औलाद, हराम के पिल्ले, नज्द की नाजायज पैदावार। जब मैं बता रहा हूँ कि आला हजरत ने जो एहतियात बरती है वो इसलिए बरती है कि उसने जो अपनी गलती का एहसास किया है, लोगों को बताया है कि मैं जानता हूँ मैंने ये किताब लिखी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें मुझसे गलती हो गई है लिखने में। तो सुअर की औलाद तू ये तो जान ले कि आला हजरत ने क्यों नहीं कहा है, क्यों एहतियात बरती है। तेरे थानवी तो काफिर कहा है ना, तेरे थानवी को तो काफिर डिक्लेयर किया है ना, तेरे थानवी को तो काफिर कहा है ना, और तेरा काफिर थानवी आला हजरत को मुसलमान कहता है। इस एहतियात का क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? गुस्से तो सुअर की औलाद, तुझे मैं इतनी मर्तबा बता चुका, तू अगर आलिम होता साले जाहिल तो तू समझ लेता कि हाँ क्या कह रहा है बंदा। अरे मेरे भाई, सुअर की औलाद, नज्द के नाजायज लुत्फे, मैंने तुझसे कहा कि आला हजरत ने जो एहतियात बरती है वो इसलिए बरती है कि उसने अपनी गलती का एहसास किया, लोगों को जमा किया और बताया कि मैंने ये किताब लिखी है और मैं जानता हूँ कि मुझसे इस किताब के लिखने में गलती हो गई है, और लोग जब इसको पढ़ेंगे तो लड़ाई झगड़ा फसाद बर्पा होगा। अरे तो अब इसको जो गुस्ताख होता हुआ अगर उसको गलती का एहसास हो जाए तो उसको गलती कबूल की जाएगी। अरे तो सुअर की औलाद, उस पर पहले ही फतवा लग चुका है ना, हराम के बच्चे, बात क्यों नहीं समझ रहा तू? एक मतलब तू आलिम नहीं है, तू जाहिल है एक नंबर का, समझा? तू एक नंबर का तू जाहिल है साले शैतान, तुझे एक बार में समझ में नहीं आ रही बात। आला हजरत ने एहतियात बरती है और आला हजरत ने उसकी इतनी इबारतें लिखी हैं और ये भी कहा है कि ये इबारतें कुफ्र हैं, अगर इनको कोई कुफ्र ना जाने तो मुसलमान नहीं है, काफिर है। तेरे बात समझ में नहीं आ रही इतनी देर से?
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اگر یہ سب غصہ دکھاؤ گے یا کسی بھی سنی کو گالی دو گے تو احمد رضا سنور ہی رہے گا، وہ کافر سے نہیں نکل سکتا ہے. جو بھی کرے گا سور سے بدتر تھانوی ہے، اور تو بھی سور سے بدتر ہے، تیرا باپ بھی سور سے بدتر ہے. جو بھی کافر ہے، جو بھی ہاں کافر تو ہے بھی سور، تیرا باپ بھی سور اور سور سے بدتر، تیرا تھانوی بھی سور اور سور سے بدتر. ہاں سن اب سن، جو جو تعویل جو تم پیش کر رہے ہو کہ اس نے غلطی کا احساس کیا، توبہ کر لی، تو جب تجھے یہ ہاں تو مسئلہ معلوم ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر جو ہے نہیں کہا اور کہنے سے منع بھی نہیں کیا. سن بھائی سن، اور کسی سے یہ بھی نہیں کہا. قبول نہیں ہوتی ہے تو احتیاط کی چیز میں. اچھا تو تھانوی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوئی، تھانوی کو بھی کافر کہنا. ارے تو جس کے نزدیک ہوا، اگر جس کی تحقیق میں سن پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا اسماعیل قتیل حرامی، سن تیرا اسماعیل قتیل حرامی وہ اعلیٰ حضرت کے دور کا بھی نہیں ہے. اور کس بنیاد پر دیا؟ چلو اس کی بنیاد بتا دو بس. تم نے اس لیے میں نے کہا کہ وہ تیرا اسماعیل حرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کر کے گیا ہے اور لکھ کے گیا ہے معاذ اللہ کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے ذرہ ناچیز سے کمتر، چما سے زیادہ ذلیل ہیں. اور ان باتوں کو اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ یہ سب باتیں کفریاں ہیں، اگر ان کو کوئی کفر نہ جانے تو مسلمان نہیں ہے. سمجھے؟ اور اعلیٰ حضرت نے سور کی اولاد سن، اعلیٰ حضرت نے جو احتیاط برتی ہے وہ اس لیے برتی ہے کہ اس نے لوگوں کو جمع کر کے بتایا کہ یہ کتاب تقویۃ الایمان میں نے لکھی ہے اور اس میں میں جانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں. احساس ہو گیا تو گالی کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی لیے گالی دے رہا ہوں نا کہ ایسی باتیں کیوں لکھ کے گیا. اور تو جو ہے اس کو سن ابے عمر کو بھی گالی دیتا ہوگا، تمام صحابہ کو تو گالی دیتا ہے جو پہلے جو ابے سور کی اولاد حرام کے پلے، میرے صحابہ کی شان میں اگر تو آگے بولے گا نا تو میں تجھے بخشوں گا نہیں. تو گالی سمجھ لینا میں بخشوں گا نہیں تجھے بالکل بھی. ایک منٹ کے لیے اگر تو نے صحابہ اکرام کی طرف ایسی زبان بولی تو میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بخشوں گا تجھے. ارے جب تیرا مسئلہ کی ہے صحابہ کو گالی دینے کا تو پھر کیا احمد رضا نے خود گالی دی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ وہ سور ہے جو حافظ احسان صاحب قبلہ نے اس کی بڑے اچھے سے دھلائی کی تھی اور یہ سور میرے سامنے بھی بھاگا ہاتھ پیر جوڑ کے اور بولا کہ میں بات نہیں کر سکتا. اب یہ سور اس وقت سے بوکھلایا ہوا ہے جب سے اس کے دیوبندی لوگوں نے اس کو دیوبندی ماننے سے انکار کیا ہے اور اس کے دیوبندی سوروں نے کہا کہ یہ کوئی جو ہے تمہارے دیوبندی نہیں ہے، یہ بریلوی ہوگا اور اس کو جو ہے دیوبندی بنایا گیا ہے. احمد رضا وہ جو جہنم کا کتا جو بن گیا نا وہ احمد رضا دیکھ رہے ہیں جناب حضرات، یہ سور کی اولاد، یہ سور کا پلہ، یہ حرامی نسل کی ناجائز پیداوار اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کر رہا ہے اور یہ گروپ میں بکواس کر رہا تھا. نسل کی وحشی عورت کا ناجائز پلہ. میں تو اسی طرح بولتا ہوں میں اسی طرح بولتا ہوں حرام کے نطفوں کو. یہ جو ہے وہ حرام کی پیداوار ہے، حرام کے نطفے سے جو ہے پیدا ہوا ہے. یہ کوئی جو ہے صحیح نطفے سے پیدا نہیں ہے. تمہارا احمد رضا پھر بھی نہیں بچے گا، تم چاہے دوسرے کو کتنوں گالیاں دے دو. تمہارا احمد رضا جو پھنس گیا ہے کفر میں اس سے نہیں نکال سکتے تم. ابے سور کی اولاد، میں نے تو اپنا اعتراض ختم کر دیا. کیا ہے اعتراض ختم کیا تم نے؟ میں نے تو بتایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو احتیاط برتی ہے اس لیے برتی ہے کہ جو اس نے اعلان کیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس میں مجھ سے کتاب لکھنے میں غلطی ہوئی ہے. گستاخ کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ ابے تو سور کی اولاد، تو ادھر بھی چل رہا ہے ادھر بھی چل رہا ہے، تو بتا تو کیا مانتا ہے؟ گستاخ کی توبہ قبول ہوتی کہ نہیں، اس کا جواب دے. اگر تیرے منہ میں زبان ہے اور بولی ہے تو اس کا جواب دے کہ گستاخ کی توبہ قبول ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے وہ عالموں کا معاملہ ہے. تو جاہل ہے؟ تو جاہل ہے تو کیا فون کر رہا ہے مجھے؟ ارے سور کی اولاد، تو نے جو اعلیٰ حضرت کو کافر کہا ہے، میں نے اس لیے تجھے فون کیا ہے. میں نے اب تو نے جو گستاخ کی توبہ قبول ہوتی کہ نہیں، تو فون کیسے کر رہا؟ سور کی اولاد، تو پاگل پن کے دورے جو اپنے اوپر ڈال رہا ہے. ارے مشرک، جب تجھے یہی نہیں معلوم کہ گستاخ کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی تو کیسے بات کرے گا؟ جب تجھے معلوم ہے کہ گستاخ کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں، تو صرف اتنا بتا کہ گستاخ جو نبی کی گستاخی کرے اس کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سن بے حرام کے پلے، گستاخ کی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں مشرک یہ بتا. اعلیٰ حضرت نے جو احتیاط برتی ہے اپنی جگہ صحیح برتی ہے. کہاں گستاخ کی توبہ قبول ہوگی تبھی تو احتیاط برتی جائے گی. توبہ قبول ہوگی کہ نہیں پہلے یہ تو بتا. تو اس نے اعلان کیا ہے نا. بھگ جاہل کے ابے حرام کے پلے، اس نے اعلان کیا ہے نا
अरे क्या ऐलान किया है? अरे गुस्ताख की तौबा कबूल होती है, तू ये क्यों नहीं बता रहा? गुस्ताख की तौबा कबूल होती है, जो एहतियात तू बरतेगा कब? जब देखेंगे, जब गुस्ताख की तौबा कबूल की जाएगी तभी ना। स्विच ऑफ था, लाओ जल्दी बुला लो। हाँ बे, अब तू बता कि आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो एहतियात बरती है सही बरती है या गलत बरती है, अभी ये बता। अरे गुस्ताख को अगर अपनी गलती का एहसास अच्छा हो जाए तो क्या सुन उसकी सुन तौबा कबूल होती उस है? पे तो पहले से ही फतवा है ना कुफ्र का। अरे उस पे गुस्ताख सुन 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 आला हजरत ने नया फतवा नहीं दिया, इससे क्या गलत है? उस पे तो पहले से ही फतवा है। जब कुफरे उस से पे तो पहले ही उलमा अहले सुन्नत उस पर कुफरे का फतवा लगाया, तो अहमद रजा तो उस कुफरे का फतवा को मानता ही नहीं, वो तो कहता है मैं काफिर नहीं कहता, तो उस कुफरे का फतवा को नहीं माना तो खुद काफिर हुआ कि नहीं हुआ? सुन 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 क्या ये सुन जो सुन? क्या सुन सुन? हराम के काफिर हो जा रहा है वो, हराम के हर बात पे पिल्ले काफिर हो जा रहा है। नहीं 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 अच्छा ये नहीं, बता, नहीं, अच्छा ये तेरा बता, बचने वाला नहीं है। ये तू बता दूसरे को कितना भी गाली देगा ना तो तब भी तेरा अहमद रजा कभी नहीं बचेगा कुफरे से। वरना तू सिर्फ इतना बता कि गुस्ताख की तौबा कबूल होती है कि नहीं। अगर तौबा कबूल होती है तो चलो ठीक है, हम मान जाएंगे कि उसका एहतियात करना ठीक था। जब गुस्ताख की तौबा ही कबूल नहीं होती है तो वो एहतियात बरत के करेगा क्या? और तुमने कहा कि पहले उसके उलमा ने तकफीर की, जब पहले उसने तकफीर की तो जो काफिर है उसके कुफरे में ये कहा कि मैं काफिर नहीं कहता, तो फिर भी तो काफिर हो गया। डबल सुन, डबल सुन। डबल हर बार कुफरे का काफिर साबित हो रहा है। तू जाहिल, जब तू खुद अबे कह रहा है कि वो किसी उलमा तरह का से काम तो है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तुम अरे अकल जो है वो चौपायों में बांट बैठे हो। अकल होती तो अल्लाह वालों से लड़ाई ना लेते, अल्लाह वालों से लड़ाई ना लेते। अकल होती तो अकल जो है तुम चौपायों में खो बैठे हो। डबल डबल काफिर हो रहा है। अकल जो है जो चौपाई को दे बैठे हो। सुन, तेरा थानवी काफिर, तू काफिर, गंगोही काफिर, ननौतवी काफिर, समझा? सुन्नत की किताबों का तुझे कुछ पता है तो तू ये ला बता कि हौला वला गुस्ताख की कुव्वता तौबा इल्ला कबूल होगी बिल्लाहिल कि नहीं? अलिय्यिल अज़ीम, आला हजरत ने आला हजरत उसने- ने कुफरे के जो है सुन, घाट सुन। में उतर गया, कुफरे का घाट में जो उतर गया वो कभी नहीं निकल सकता कुफरे के अच्छा, दलदल में। कितने वरना लोगों तू ने- सिर्फ इतना सुन, सुन। इतना साबित कर कि गुस्ताख की तौबा कबूल होती है कि नहीं। जब अच्छा, गुस्ताख की कितनों का नुस्खा है रे तू? जब मान नहीं रहा है। अरे अहमद देख रहा है, रजा से ये पूछ, है, अहमद ये रजा से साला पूछ। ये साला अहमद देव का रजा से बंदर, पूछ, ये अहमद साला रजा से देवबंद पूछ। का आलिम है। ये अहमद देख ले, रजा से पूछ रहे मुशरिक। देख अहमद रहे रजा जनाब, से- ये साला देवबंद अहमद का रजा आलिम है। गुस्ताख को इस काफिर साले नहीं कहता। शैतान को ये भी नहीं पता अहमद कि रजा गुस्ताख को काफिर नहीं कहता रहे मुशरिक, उससे जाके पूछे कि उसने एक काफिर को गुस्ताख को क्यों नहीं काफिर कहा। अच्छा तेरी जबान जो है बंद हो गई थी मौलाना एहसान साहब के पास। सुन सुन तू खुद कह रहा है कि सुन हमें हराम के बिल्ले, तेरी जबान बंद हो गई थी मौलाना एहसान साहब किबला के पास। क्यों रे सुअर? अबे सुअर की औलाद, मैं तुझे 1000 बार बता चुका हूँ कि आला हजरत ने सही एहतियात बरती है। आला हजरत को तू तेरा थानवी, तेरा बाप जो है मुसलमान मान रहा है, आला हजरत को अल्लाह का वली मान रहा है, आशिक रसूल मान रहा है। तूने अपने थानवी काफिर को काफिर साबित कर दिया डबल से। तूने थानवी को काफिर साबित कर दिया डबल से। थानवी काफिर, ननौतवी काफिर, उलमा बात करेंगे जो गालीबाज, गाली काफिर। उलमा के बीच में क्यों आता है जब तू खुद अपने अरे सुअर के औलाद, शैतान के बच्चे, नस्ल की नाजायज पैदावार, मैंने जब तुझे बता दिया। अच्छा सुन, अबे हराम के पिल्ले सुन। अरे मुशरिक सुनना, तेरे गालियों से अहमद रजा कुफरे ही में डूबा हुआ रहेगा, निकलेगा नहीं जब तक। तूने अशरफ थानवी को काफिर साबित कर दिया। देख सुन, तूने थानवी को काफिर साबित कर दिया। थानवी ने आला हजरत को मुसलमान कहा है और आशिक रसूल कहा है, और ये भी कहा है कि हम उनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं जनाब, ये कह रहा है कि थानवी तेरा खुदा है। अबे साले, खुदा हुआ तेरा। अरे रशीद अहमद गंगोही तेरा खुदा, ननौत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देवबंदियों का बेनकाब चेहरा देखने के लिए, देवबंदियों की ओरिजिनल हकीकत देखने के लिए, देवबंदियों का नापाक और मजरूह चेहरा और उनका नापाक अकीदा सुनने और समझने के लिए नूर हसन बरकाती रज़वी रद्द वहाबियत नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और ये जो घंटी बेल आइकन है इसको भी जो है दबा दें और आल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएगा। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा।
میرے نیٹ ورک کو صرف سنی وفادار رسول ہی جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں، باقی بد مذہب گروپ سے نکل کے بھاگ جاتے ہیں، میرے سبسکرائب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف سنی مسلمان وفادار رسولوں سے ہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس یوٹیوب چینل کو وفادار رسول ہی سبسکرائب کریں، باقی بد مذہب بدعقیدے ویسے ہی دیکھ لیں اور اپنے دھرم کی حقانیت کو پہچان جائیں۔ دیوبندی دھرم کی جو بنیاد ہے وہ جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے، جس کو یقین نہ ہو وہ نور حسن برکاتی رضوی کی گفتگو کو سنیں، اور میرا چینل نکالنے کے لیے ٹائپ کریں نور حسن برکاتی رضوی رد وہابیت۔ انشاءاللہ جب اتنا ڈالیں گے آپ تو میرا چینل نکل کے آ جائے گا، میری ویڈیو نکل کے آ جائیں گی، انشاءاللہ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیوبندیوں کے بڑے بڑے مفتیوں سے جو گفتگو ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے، اس میں وہ کس طرح سے ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، کس طرح سے جو ہے اپنی دوگلی پالیسی کا اظہار کر رہے ہیں، اس کو ضرور آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔